Greetings everyone, welcome to our channel. In the video 11th standard chemistry unit 7 thermodynamics இந்த லெசனோட question answers பார்க்கலாம். ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் ஒரு 2 questions தான் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும், 2 to 3 questions. மற்றது எல்லாமே புக் இன் டெக்ஸ்ட்டில் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப நம்பர் 2 write brief answer to the following questions. First one, state the first law of thermodynamics. Page number 195. The first law of thermodynamics இருக்குல்லையா, the first law of thermodynamics known as the அதிலிருந்து another வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு அடுத்தது the mathematical statement of the first law அப்படின்ட்டு சிஸ்டம் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. 26க்கான ஆன்சர். Then 27 define Hess law of constant heat summation. Page number 207. See the enthalpy change of a reaction இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து இந்த del H3 வரைக்கும் 27க்கான ஆன்சர். Then 28 explain intensive properties with 2 examples. Page number 189 intensive properties னு heading இருக்கு இல்லையா, the property that is independent அதிலிருந்து இந்த examples எல்லாமே etc வரைக்கும் 28th questionக்கான ஆன்சர் intensive properties. Then 29 what is the usual definition of entropy? What is the unit of entropy? Page number 210. Entropy ஓட definition பார்த்தீங்கன்னா, the right side, I mean first left side entropy is a measure of the அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் சைடில் சிஸ்டம் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்தது ds equal to இதையும் எழுதிக்கணும். எடுத்துட்டு அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அதோட யூனிட்டும் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து the entropy is equal to heat energy exchanged divided by the temperature at which the exchange takes place. Therefore, the SI unit of entropy is JK minus 1. ஓகேங்களா, இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட். Then 31st பார்த்தீங்கன்னா predict the feasibility of a reaction when both del H and del S positive, அடுத்து del H del S negative and del H decreases but del S increases. Page number 216 இந்த tabular column இருக்கும் பாருங்க. 216ல see ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. இப்போது அட் லோ டெம்பரேச்சர் அட் த ஹை டெம்பரேச்சர் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் எழுதிக்கோங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா del H del S வந்து போத் நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த ரெண்டு இது அப்படி இதிலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. தேர்ட் வந்து del H decreases del S increasesனு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ஓகேங்களா, இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு 31க்கான ஆன்சர். தென் 32nd define Gibbs free energy. Page number 214ல Gibbs energy இருக்கு இல்லையா, 214 அதாவது available energy, அதுதான் நீங்கள் இது எழுதிக்கோங்க. Gibbs energyக்கு Gibbs free energy is the energy available to do useful work at constant temperature and pressure. G equal to H minus Ts. So H is enthalpy, T temperature, S entropy. G equal to H minus 2S இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுதான். ஸோ அந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் அப்படியே வந்து காப்பி பண்ணிங்க. Gibbs free energy is the energy available to do useful work at constant temperature and pressure. ஓகேங்களா. 33ல define enthalpy of combustion. Page number 200 enthalpy heat of combustion இருக்கு இல்லையா. ஸோ the heat of combustion அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி del HC இது வரைக்கும் 33க்கான ஆன்சர். Then question number 34 define molar heat capacity, give its unit. Page number 201 molar heat capacity ரைட் சைடில் செகண்ட் பேராகிராஃபில் molar heat capacity இட்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டிலேருந்து 1 Kelvin வரைக்கும் அதோட SI யூனிட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. 34க்கான ஆன்சர். 35 define the calorific value of food. What is the unit of calorific value? Page number 206ல பார்த்தீங்கன்னா calorific value கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ calculation of calorific value of food and fuels இருக்கு இல்லையா. the calorific value is defined as the amount of heat produced. அதில் இருந்து அப்படியே 6 lines. it is usually expressed in CAL G minus 1, cal G minus 1 இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ calorific 35க்கான ஆன்சர், அதோட யூனிட்டோட நீங்கள் எழுதணும். 36
Define enthalpy of neutralization, page number 206. Heat of neutralization heading இருக்குல்லையா, அது கீழே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. the heat of neutralizationலேருந்து dilute solution வரைக்கும். ஸோ அந்த 5 lines எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்தது H plus aqueous இது எழுதிக்கோங்க 36க்கு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு what is lattice energy, page number 208. what is lattice energy? lattice energy heading கீழே இருக்க பாருங்கள். lattice energyலேருந்து lattice enthalpy இந்த 6 lines அப்படி. lattice energy is defined as the amount of energy required to completely remove the constituent ions from its crystal lattice to an indefinite distance from one mole of crystal. It is also referred to as lattice enthalpy. 37 கான answer. Then 38. What are the state and path functions? Give 2 example, page number 190 and 191. State functions and path functions கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டிங் கீழே இருக்குது பாருங்கள். செகண்ட் லைனில் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி. அதில் இருந்து ஸ்டேட் இஸ் ரீச்டு இது வரைக்கும் 38. இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ரைட் சைடில் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாருங்கள். எனி 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எனி 3 எழுதிக்கோங்க. அடுத்து பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இந்த 4 லைன்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் ஹீட். ஓகேங்களா. 38க்கான ஆன்சர் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு 39. Give Kelvin statement of second law of thermodynamics, page number 210. Kelvin statement of second law of thermodynamics, 210 page number. So Kelvin Planck statement. The Kelvin Planck statement இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 5th லைனில் கோல்டு சிங்க்னு இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் 39 கொஷினுக்கான ஆன்சர். அதாவது Kelvin statement of second law of thermodynamics. Then 40. The equilibrium constant of a reaction is 10. What will be the sign of del G? Will this reaction be spontaneous? உங்கள் பேஜ்லேயே அப்படியே எழுதிக்கோங்க புக்கில். ஓகேங்களா. ஃப்ரீயாக ஐ மீன் ஒரு பேப்பரில் எழுதினாலும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ த ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் 10ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ டெல் ஜி ஈக்குவல் டு -2.303 RT 10 கிராம். கே அடுத்து ஈக்குவலிபிரியம், கே ஈக்குவலிபிரியம் போட்டுட்டு 10ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டெல் ஜி பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ த ரியாக்ஷன் வில் பி ஸ்பான்டேனியஸ். ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. 40க்கான ஆன்சர். 41. Enthalpy of neutralization is always constant when a strong acid is neutralized by a strong base. Account for the statement. Page number 206. Answer is in the page 206. இதில் இந்த ரைட் சைட் பேராகிராஃபில் இருக்க பாருங்கள். ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பேசஸ் கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ் இன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இதை எழுதிட்டதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டெல் ஹெச் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் because only H plus and OH minus ions combine to form water. இது செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. 41க்கான ஆன்சர். Then 42. State the third law of thermodynamics. Page number 218. 218 page number. Third law of thermodynamics. 218ல the third law of thermodynamics இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி crystalline state வரைக்கும் 42க்கான ஆன்சர் third law of thermodynamics. Then 43. Write down the Born-Haber cycle for the formation of CaCl2. The same page. Born-Haber CaCl2. ஏன்னா நமக்கு வந்து Born-Haber வந்து அதாவது இங்கே எழுதிக்கோங்க. நமக்கு வந்து Born-Haberல இதை கொடுத்துருக்காங்க, இந்த கொடுத்துருக்காங்க, NaCl கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி CaCl2க்கு நம்மளை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. CaCl2க்கு Born-Haber cycle for the formation of CaCl2. Born-Haber cycle is used to calculate the lattice enthalpy of CaCl2. அடுத்தது இது அப்படியே CaS. ஸோ இது அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது del H1 enthalpy change for the sublimation of CaS to CaG. Then del H2 பார்த்தீங்கன்னா enthalpy change for dissociation of Cl2 to 2Cl. அடுத்து del H3 வந்து ionization energy for Ca to Ca2+. Then del H4 வந்து electron affinity for the conversion of 2Cl to 2Cl-. Then del H5 lattice enthalpy for the formation of solid CaCl2.
So del HF equal to del H1 plus del H2 plus del H3 del H4 and then del H5. ஓகேங்களா? ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு CaCl2க்கு கேட்டிருக்காங்க. 44 கான கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். என்தால்பி அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன், எஃப்ன்றது நான் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன், ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். என்ட்ராபி இதுவும் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். ஹீட் வந்து பாத் ஃபங்க்ஷன். டெம்பரேச்சர் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். ஒர்க் வந்து path function. Free energy state function. ஓகேங்களா? see state functionல enthalpy, entropy, temperature, free energy. then path functionல heat, work. then 45th, state the various statements of second law of thermodynamics. page number 210 and 211. நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படித்தோம் இல்லையா, செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். அதிலேருந்து கோல்டு சிங்க் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க, கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு. ஏன்னா வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு இட் இஸ் இம்பாசிபிள்லேருந்து சம் ஒர்க் வரைக்கும் இது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு என்ட்ராபி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு த என்ட்ராபி ஆஃப் அன் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் டியூரிங் எ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ். 45th கொஷினுக்கான ஆன்சர். சரிங்களா? ஸோ கெல்வின் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று, கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று, என்ட்ராபி ஸ்டேட்மெண்ட். 45th ஆன்சர். 46. What are spontaneous reactions? What are the conditions for the spontaneity of a process? 213, page number 213. இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பான்டேனியஸ் ரைட் சைடில் ஜிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியில் 4th லைனில் இருக்குது பாருங்கள், ரியாக்ஷன் தட் அக்கர்ஸ். அதிலிருந்து ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் வரைக்கும் 4 lines. 46. நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் 215. 215ல் க்ரைட்டீரியா ஃபார் ஸ்பான்டேனிட்டி ஆஃப் அ ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, த ஸ்பான்டேனிட்டி ஆஃப் எனி ப்ராசஸ் டிபெண்ட்ஸ். அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. 216ல் லாஸ்ட்டாக லெஸ் தென் 0 இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் 46க்கான ஆன்சர். அது வந்து criteria, the conditions for the spontaneity of a process kana answer. List the characteristics of internal energy. Page number 191. Characteristics of 191. Characteristics of internal energy இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து the internal energyலேருந்து extensive property வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் the internal energyலேருந்து state function வரைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் இது ஃபுல்லாக. ஃபோர்த் பாயிண்ட் as usual. 5th, 6th. ஓகேங்களா? 47க்கான ஆன்சர்ஸ் 6 points. Characteristics of internal energy. Then 48. Explain how heat observed at constant volume is measured using Bohm calorimeter with a neat diagram. Page number 202 and 203, 204. 202ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்யூ மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்லையே, அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் evolved at constant volume is measured in a Bohm calorimeter. 48ல் ஃபஸ்ட்டு இது எழுதிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது apparatus செட்டப்னு போட்டுட்டு இந்த பேராகிராஃப் அப்படியே எழுதிக்கோங்க. 4 lines apparatus செட்டப். இந்த டயக்ராம் வரையணும் வித் பார்ட்ஸோட. அடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லிட்டு வெயிட் அமௌண்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங் வரைக்கும். then calculation a known amount of combustible. so இது லென்த்தாக போகும். 203 and then 204ல RT. so இது வரைக்கும் 48க்கான ஆன்சர். then 49. calculate the work involved in expansion and compression process. page number 193 and 194. 193. 193ல பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன்வால்வ்ட் இன் எக்ஸ்பான்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரெஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் செகண்ட் பேராகிராஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் வால்யூம் ஒர்க் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படியே இதை டெரிவேஷன் அப்படியே போடுங்க என்னென்ன ஒர்க் இன்வால்வ்டுன்ட்டு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 194ல் இது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வரைக்கும் 49க்கான ஆன்சர். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 50. Derive the relation between del H and del U for an ideal gas. Explain each term involved in the equation. Page number 197 and 198. Already important questions first midterm கானது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டோம்.
ஸோ அதோட லிங்க் வந்து அதாவது வாட்ஸ்அப் சேனலில் எல்லாம் புக் பேக் கொஷின்ஸு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அதோட PDF மாடல் கொஷின் பேப்பர் இது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணது 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயோமேக்ஸ் குரூப்புன்னு செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் போயிட்டு எந்த சப்ஜெக்ட் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஈஸியாக ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். பேஜ் நம்பர் 197ல் ரிலேஷன் பிட்வீன் என்தால்பி அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, 50th கொஷின் இந்த ரைட் சைடில் இது ஃபுல்லாகவே. அதுக்கு அடுத்தது பேஜ் நம்பர் 198ல் RT இருக்கு இல்லையா, இது வரைக்கும் 50th ஆன்சர். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் அப்கமிங் டேஸில் வந்து எல்லா லெசனோட புக் பேக் எல்லாமே அப்லோட் பண்ண போகிறோம். தென் 50 question over. 51 suggest and explain an indirect method to calculate lattice enthalpy of sodium chloride crystal. Page number 209. The Born-Haber cycle for determining the lattice enthalpy of NaCl as follows. strike out பண்ணிடுங்க. ஸோ இது NaClக்கு நம்ம எழுதுகிறோம். நம்ம as usual CaCl2 எழுதணும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி NaClக்கு up to Cl- வரைக்கும் 51க்கான ஆன்சர். 52 list the characteristics of Gibbs free energy. 214 and 215. See? Characteristics of Gibbs free energy 214ல Gibbs free energy is defined G equal to H minus Ts இல்லையா. அடுத்த second point Gibbs free energy is an extensive property. Third point it is a single valued state function. ஸோ இதில் நம்ம 3 points எழுதிட்டோம். அடுத்த ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எனி சிஸ்டம் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, அதிலருந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் வரைக்கும் 52nd ஆன்சர். தென் 53லேருந்து நமக்கு லாஸ்ட்டாக நம்ம புக் பேக்லேயே வந்து 281ல் பேஜ்லேருந்து இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் புக் இன்டெக்ஸ் கொஷினோடு நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா மேக்ஸிமம் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி மாடல் கொஷின் பேப்பரும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் நடந்த கொஷின் பேப்பர் அதோட PDF எல்லாமே. ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.